चल भाई। यूनाइटेड क्वीन ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਹੋਵਾਂ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੱਸਾਂ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਲਵਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, चाहे वो पेंटिंग है, चाहे कुकिंग है, चाहे जर्नल टॉक है, चाहे ब्लॉग प्रिंटिंग है, चाहे मेडिटेशन है, चाहे सिंगिंग है, समझ नहीं आ रही कि किन्ना किन्ना ना लवां कि इन्नियां टैलेंटेड क्वीनस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ मैं तो अपने आप ही राजमाता हो गई, क्योंकि मैं ਤੁਹਾਡੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਭ ਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਰਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਅਵੇਕਨਿੰਗ ਆਫ ਵੀਮੈਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜੇ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਜੀਤ ਨਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ औरत पर डिपेंड करता है। नो डाउट कि असी कहने पुरुष प्रधान है, पर मेरी निगाह दे विच मेरी अपनी एक परसनल ओपीनियन है कि जिहड़ा घर है वो औरत ते बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। इस करके औरत का समझदार होना, औरत का सहज होना और औरत का सरल होना बहुत ज़रूरी है। और उस तो भी ज़्यादा ज़रूरी है मेरे ख्याल दे विच औरत का औरत नूं समझना, औरत नूं औरत दा समझना होर भी ज़्यादा जरूरी है। असी अपनी औरत नूं, अपनी औरत जात नूं मेरे ख्याल दे विच कई बारी खुद ही कमज़ोर समझ आती, या कई बारी खुद ही कमज़ोर करने की कोशिश करते। शायद तुहानूं मेरी गल सुन के 2 सेकंड लिए अजीब लगेगा, पर तुसी कभी अपने बैठ के सोचना कि ये गल गलत है या ठीक है। क्योंकि जे असी यही सोचते रहे कि पुरख प्रधान है, तो फिर असी अपने आप को औरत जात आपस दे विच क्यों ना कंबाइन करे, क्यों ना यूनाइट करे, क्यों ना इकट्ठे होवे, क्यों ना इन्हां रिश्तियां नूं इन्ना मजबूत करे कि औरत एक मजबूती दे नाल कह सके कि हम सब एक हैं, जिहदी असी अजे कमी पा रहे अपने आप दे विच। मैं आज शुरुआत करांगी बच्चे दे जन्म तो। जे असी गल करिए बच्चे के जन्म तो जे साडी बहू घर या बेटी घर वो कंसीव करती है तो 9 महीने साडे दिमाग च एक ही हुंदा, हे परमात्मा इनू पुत्र दे। असी कदी नहीं कहा कि हे परमात्मा इनू तंदुरुस्त बच्चा दे। साडे चों किन्ने लोग कहते हैं कि हे परमात्मा सानू धी दई। इहदा मतलब कि असी अपनी जात के प्रति आप ही संसीयर नहीं है, आप ही असी उसके शुभ चिंतक नहीं है, तो लोग साढ़े शुभ चिंतक किस तरह हो सकते जे किते वो जन्म लै भी लवे। तो फिर साड़ी सोच बच्चे प्रति फर्क, पुत्र प्रति सोच साड़ी पालन पोषण दे विच भी साड़ी सोच, पुत्र नूं असीं किसी काम करते। और जे कोई बच्ची सवाल कर दिए तो उन्होंने बहुत सारे सुजैशनस दिते जाते। जिस तरह अज मैं ये नहीं कहती कि साडे समाज फर्क नहीं पिया, ये जे पिया तो असी एक दूसरे के रूबरू हो रहे हैं, पर गल जे करिए मेजोरिटी की, क्योंकि फैसला या समाज डिपेंड करता साडी मेजोरिटी ते 2%, 5%, 10%, अज भी 30% तो मोर जिहड़े लेडीज़ ने हर मां अपनी बच्ची नूं जरूर पढ़ावे, अपनी बच्ची नूं आत्मनिर्भर जरूर बनावे, और कदी उसनूं हर वेले गल दा एहसास ना कराए कि वह पराया धन है, उसने दूजे घर जाना है। नहीं, उसके 2 घर ने। जिस संस्कृति असी जन्म लैने
एक 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਇਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਸੁਰਾਲ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਵੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦਮਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨੋ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਕ ਛਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਪੇ ਸੁਧਾਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ, ਨੂੰਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦਾਜ ਦੀ ਵੀ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੋਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੂੰਹ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੋਚ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਦਾਜ ਬਾਰੇ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20% ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਦਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੌਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਿਲਣੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਔਰਤ ਜਾਤ ਨੇ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਟੂਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਲੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਾਜ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੀਮੇਲ ਮੈਂਬਰਸ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਨਨਾਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਗਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਨਨਦ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਮੈਰਿਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਬੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਰਾ ਕੱਸ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿਤੇ ਵਿਗੜ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਜਰਾ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਧੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਖੌਟੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਚਿਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਰਲ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ? ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਰਾਣੀ ਜਠਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ, ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮਕਾਨ ਬਦਲ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਘਰ ਲੱਭ ਲਵਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਜਠਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਦਰਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡਿਗਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੇ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਠਿਆਈ ਪਾਈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਆਪਣੀ ਦਰਾਣੀ ਦੇ ਪਿਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਸੋਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਨਾ ਕੀ ਲਿਆਇਆ, ਇਹ ਲੈ ਖਾ ਮਠਿਆਈ, ਤੇਰੇ ਕੱਲ ਮਾਮਾ ਜੀ ਲਿਆਏ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਠਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੈ ਬੇਟੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਨਾ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ, ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ? ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਰੋੜਾ ਮਧੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਲੀਨਾ ਮਹਾਜਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਔਰ
ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਮਹਿਲਾ ਥਾਣਾ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੱਥਰ ਆਇਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਅੱਛਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ बेटे ਇੱਧਰ आ। तो मैं क्या दादी को मैं कहती नहीं आंटी, दादी कहती है मैं पत्थर हूँ। ये सुन के मैं भी पत्थर हूँ कि असी अपने बच्चों वास्ते की कंडे बीज रहे हैं। आज सोचो जी दादी उस बच्ची नूं पत्थर कह रही है, पहले तो वो सारी उम्र बच्ची की डिवेलप होएगी, उसकी शख्सियत किस तरह की होएगी, तो वो अगों सारी परसनैलिटी किद्दां डिवेलप करेगी। तो फिर दूसरे पासे जदों असीं बुढ़ापे च कहने आ कि बजुर्गों की सेवा की जाए, पोती उहदा प्यार करे, जिसनूं शुरू तो ही ये दस्या गया कि तू एक पत्थर है, तेरे आन करके घर दा इस तरह कि वो बच्ची अपनी दादी के प्रति कोई फीलिंग्स रखेगी। इस करके मेरा ख्याल ये है कि बजुर्ग, क्योंकि असी हर रूप के विच किरदार निभाने आ, बेटी दे च भी, भैन दे विच भी, बहू भी बनती है, वो माँ भी बनती है, वो सस भी बनती है, वो ननान भी बनती है, वो दरानी जठानी भी बनती है, तो वो दादी नानी भी बनती है। और उसके रूप किन्ने ने, पर है वो औरत, है वो सिर्फ औरत। रितिका जी थैंक यू वेरी मच। सो मैं कहनी हाँ कि आपां थोड़ा जिहा जिथे इस ग्रुप नूं इस तरह फ्लरिश किया है कि जिस तरह साडा परिवार है, तो अज मेरा दिल करता सी मैं तुहाडे नाल गलबात करा कि आपां क्यों ना परिवार दे विच भी इस तरह जी के देखिए। जे माँ है तो असी उसकी छोटी मोटी गल सुन लैंदे आ, तो थोड़ी जी जे साडी मदर इन लॉ भी सानूं कहंदी है तो कोशिश करिए उन्होंने सुनन की। पर सवाल यह है कि माँ दिलों नहीं कहती, माँ जो समझाती है तो उसका मतलब उस लड़की को शिक्षा देना होता है, पर जदों सस समझाती है किते ना किते उहदा ताना देन दा और खास करके बहुते लोगों दे विच गल करके उसनूं डिग्रेड करन दा कारण। तुसीं ये देखो कि जदों एक औरत दे अपनी बेटी दे मायके आते हैं तो उहदे औरत दा चेहरे दा नूर ही वखरा होंदा, उसनूं उन्हां नूं बिठाउण लई जगह नहीं लभदी। तो पर जदों नूंह दे पेकिओ कोई आउंदा है तो उदों उसनूं अटेंड करन तो पहले वो शायद उन्हां दे हत्थां वाले वेखदी है कि की लैके आए। ये कदों साडी सोच बदलेगी कि असी सोचते रहांगे कि साडे पुत्रां दे सहुरियों तो आवेगा तो तद साडा घर चलेगा। ये जिन्हां लोगों की ये सोच है, याद रखना उन्हां दे परिवार कदी सुखी नहीं रह सकते, परिवार कदी खुशहाल नहीं रह सकते, उन्हां दे बच्चों का कदी आपस दे विच प्यार नहीं बन सकता। कदी कदी मैं ये भी देखिया भी जदों दो भरा हुंदे ने, पहले भरा दे विआह दे विच बड़ा प्यार होंदा, छोटे नूं भी बड़ा जोश हुंदा है, वड्डा भी उसनूं बहुत अहमियत दिंदा है। पर जूं जूं समा बदलदा है, औरत घर च आई, उसने हौली हौली सब दे अगेंस्ट खाना शुरू कर दिया, तो हालात की हो गए, दूसरे वारी वो एक प्राहुणा बन के आ जाता। ये क्यों? ये देखो कि साडे च की कमी है, सानू सैल्फ ग्रूमिंग की लोड़ है, सानू सैल्फ एनालिसिस की लोड़ है। अरे इन्ना प्यारा रिश्ता, इन्ना प्यारा परिवार, और उस दे विच असी सिर्फ की दे दिता, असी सिर्फ दे दिता उन्होंने डिप्रैशन, असी दे दित्तियां टेंशनस, असी दे दित्तियां बीमारियां। हुण कोई कह रहा मेरा सिर दुखदा रहिंदा है, कोई कहता है मेरा किसी नाल गल करन ते जी नहीं करता। कारण की है? कारण की है कि साडे घर दे विच खुशी दा माहौल नहीं। इस करके मेरा एक विचार है कि जे घर दी फीमेल हैड अकलमंद होवे, हर आदमी नूं, हर बच्चे नूं, हर औरत नूं उन्होंने संभालना आंदा होवे, उसकी जगह के उत्ते रखना आंदा होवे, ते मेरे ख्याल दे विच बहुत सारे मसले तो अपने आप ही सुलझ जाते। जे वो सिर्फ ये सोचे
ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਦੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੂ ਆਉਣੀ, ਹਰ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਹੂ ਬਣਨਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਹਰ ਸੱਸ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਨਾਣ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਦਰਾਣੀ ਜਠਾਣੀਆਂ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਠਾ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ 'ਤੇ ਨਿਖਾਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਰੇ ਕੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਡੀ ਔਰਤ ਜਾਤ, ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਹੇਜ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਰਹੇਗੀ? ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਲੈਜ ਲੈਣ 'ਤੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ। ਨੋ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਹੀ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ। ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਬੀਇੰਗ ਏ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ, ਮੈਂ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦਾਦੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਗਰੂਮਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸੈਲਫ ਇੰਪਾਵਰਡ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀਮੈਨ ਇੰਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਮੈਨ ਇੰਪਾਵਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਈਆ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਬਹੂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰੀਏ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਣੇ 'ਤੇ ਸੱਦਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਧੀ ਨਾਲ ਨੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗਰਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗਰਮਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਖਾਈ ਖੋਦ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਦੀ ਨਨਾਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਤੱਕ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕਤਾ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਖੋਖਲੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਖੋਖਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਅੱਛੀ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਾਹਿਆ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਨੂੰਹਾਂ ਕੋਲ ਕਦੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਦ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ 'ਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰਹ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਨਨਾਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਬੀ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਜੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਰੇ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ? ਜਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹ ਨੂੰਹ ਹੈ
ਜੇ ਉਹ ਭਰਜਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਨਨਾਣ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਮੀ ਕੱਢਣੀ ਕੱਢਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਨਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਸ 'ਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਫਲਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਸੱਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੱਸ ਮਾਂ ਬਣ ਜਾਏ, ਮਾਂ ਸੱਸ ਬਣ ਜਾਏ, ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੂੰਹ ਬਣ ਜਾਏ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਧੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੀਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਧੀ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਕਿਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਸਿਫਤੀ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਕੰਡੇ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ? ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਸੱਦਣ ਅਤੇ ਉਹ ਕਵੇ ਨਹੀਂ ਮਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਈ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਕਸਰ ਸੱਸ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੱਲੀਏ ਜਾਈਏ, ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਅਤੇ ਜੇ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗੀ? ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸੱਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗੀ? ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸੱਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੇ 2-2 ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ? ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਮਾਇਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਧੀ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਬਈ ਕੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਰਾਈਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਘਰ ਧੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਭਾਗ ਲਾ ਦੇਣੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਈਏ। ਤਬਦੀਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਸੱਸ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰਹ ਦੇ ਪੇਕਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਏ ਕਿ 2-4 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕਟਾ ਜਾ, ਅਤੇ ਸੱਸਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਕਰ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਉਂ? ਅਤੇ ਜੇ ਧੀ ਦੇ ਪੇਕੇ, ਧੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ
ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਘਰੋਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਨਾਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕੋਈ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਊਮਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਪੇਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਫੁੱਲ ਅਫਰਾਲੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਅਰੇ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ? ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅੱਜ ਵੀ? 21ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ 5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸੋਚ ਬਦਲੋਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲ ਹੈਡ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਪਏਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਅਰਮਾਨ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਸ ਨਨਾਣ ਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਸੀ ਇਨ-ਲॉज ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਨੇਕ ਔਰਤ ਸੀ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬੈਠੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ 4-5 ਸਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੱਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸ਼ਗਨ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100, 200, 500, ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਗਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਨੂੰ ਪਰਸ ਫੜਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਲੇ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਦੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਏ। ਅਤੇ ਔਰਤ ਦਾ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਔਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਔਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕਦੀ ਖੜ੍ਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਦੇ ਪੇਕੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੜ੍ਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੇ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ, ਵਿਮਨ ਸੈੱਲ ਦੇਖੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਿਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਨਨਾਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੈਣ, ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਦਿਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਨਾਣ ਭਰਜਾਈ ਆਪਸ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸਨੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕਦੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਵੀ ਪੈਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਨਾਣ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਦਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਆਓ ਭਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਨੂੰਹ ਕਰੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਦ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਓਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕਿੰਨਾ ਨਰੋਇਆ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ, ਮੈਂ ਹੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਸਾਂ ਜਾਂ ਅਗੋਸੀਆਂ ਅਕਸਰ ਧੀਆਂ ਦੀ, ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰੱਖੜੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਹਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਦਮੀ ਦੀ ਭੈਣਾਂ 'ਚ ਕੱਢਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਰੱਖੜੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਮਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਨਾਣ ਦੀ ਰੱਖੜੀ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਫਰਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਈਗੋ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਵਾਂਗੇ ਓਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਰਾਤੀ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸੌਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਵਾਂਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਜਿੰਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਵਾਂ ਮੇਰਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੈਰੀਅਰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ 'ਚ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣਾ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਤਦ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਟਾਰਟ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਰੋ। ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਮੇਡ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਡ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹਫਤੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਆਵੇ ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਵਿਚਾਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਧਕੇਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਈਨਸ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਚਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਖੁਦ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਆਫ ਯੂਰ ਡੈਸਟਨੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਔਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਔਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਨਾਣ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਾਣੀ ਜਠਾਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਬੀਇੰਗ ਏ ਔਰਤ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਸ ਨੋ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਰੱਖੋਗੇ ਓਨਾ ਸੁਖੀ ਰਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਗ ਪੁਲਿੰਗ 'ਚ ਲੈਗ ਖਿੱਚਣੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਘੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਏਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਗ ਖਿੱਚੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇਗੀ।
सो किसी भी औरत नूं दूसरे नाल लैग पुलिंग नहीं करनी चाहिए, ਉਹਦੀ हमायती होना चाहिए, ज़रूरत पैन ते ਉਹਦੀ मदद करनी चाहिए। और किसी तरह की भी सोच मैं ये कहांगी कि बस अज मेरा मन करता सी कि मैनू इहो जिहा आने वाले समय के विचों तुहाडे तो मैं एक्सपैक्ट करदी हाँ कि जिस तरह असीं इस ग्रुप नूं फ्लरिश कीता थोड़ी देर दे विच, तुसीं सारे अपने घरां दे विच ही इदां फ्लरिश करो, जिहदे च असीं महसूस ही ना करिए कि सानूं कोई टेंशन है। असीं भी अपने परिवार दे विचों टाइम कढदे हैं, क्योंकि जे तुसीं परिवार दे विच खुश हो तो तुसीं बहुत सारे काम समाज वास्ते भी कर सकदे। जे तुसीं परिवार चों ही नहीं उठोगे तो तुसीं समाज वास्ते की कर सकदे। सो इस करके सब तो पहले तुहाडा परिवार दे विच प्रॉस्परस होना जरूरी है। चाहे तुसीं माँ हो, चाहे तुसीं बहू हो, चाहे तुसीं बेटी हो, चाहे तुसीं सस हो। इस करके आज सारियां बेटियां नूं मेरा ये संदेश है कि असीं अपनी जाति दे प्रति कोई क्रूरता, कोई इस तरह का नहीं करना कि जिस दे नाल साडी अपनी जात नूं ठेस लगे। अपने आप नूं प्रफुल्लित करने वास्ते, अपने आप नूं फ्लरिश करने वास्ते, अपने आप नूं इंपावर्ड करने वास्ते सानू अवेकन होने की लोड़ है, सानू जागन की लोड़ है। तो आओ फिर हमला मारिए तो सारे एक होइए तो कोशिश करिए कि इहो जिहियां छोटियां छोटियां चीज़ों नूं छड्ड के असी एकजुट होइए। सो सारिਆਂ ਨੂੰ अज मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। सारिਆਂ ने मैनूं लगता है कि बड़े प्यार नाल सुनिया और इसनूं इंप्लीमेंट भी करनगे, क्योंकि हर माँ अपने बच्चों तो यही एक्सपैक्ट करती है कि उन्होंने अच्छे संस्कार दिते जान, क्योंकि संस्कार दिते जाएंगे तो तुहाडा समाज जिहड़ा नरोया बनेगा, जिस दे विच आउण वालियां साडीआं पीढ़ियां ने विचर। सो अज तो थोड़ा थोड़ा कोशिश करिए अपने आप नूं बदलीए और अपने परिवारां दे विच खुशियां लियाइए, अपनियां कमियां नूं दूर करिए और अपनियां खुशबूआं नूं वध तो वध एक दूजे नाल वंਡੀਏ। बहुत बहुत धन्यवाद।